Well, so last class we did the PN junction. Okay. Now the question is, why did we do PN junction? Any topic, if it is done, obviously it has got some application. সেই জন্য আমরা সেই টপিকটা ফিজিক্সে পড়ছি। So PN junction has also got some application. What application? The first application is of PN junction is PN junction diodes. Okay. Now this diode is a vast area. A part of it you use in everyday life is LED, light emitting diode. Okay. But what is a diode? How does it work? We need to understand that problem. All right. The first application of a diode is as rectifier. Diode as a rectifier. What is a rectifier? We'll first understand its property. Okay. Rectifier টা কি সেটা আগে আমরা বুঝবো, তারপরে বুঝবো এটা মন দিস না। You know, you charge your mobile from a wall socket. So when you are charging your mobile from a wall socket, if you don't have a charger, can you simply take a pair of wires, put it in the wall socket and connect the other end with the mobile and it will get charged? Why won't it get charged? And anything else, say I have a device which can convert the 220 volt to 5 volt. তাহলে মোবাইল চার্জ করা যাবে? হ্যাঁ? কেন করে? হ্যাঁ? কেন করা যাবে না, তাই তো? Because it is AC and your mobile works on DC. সেটাই ওয়াল সকেট করে। এই যে চার্জারটা তোমার, তার কাজটা হচ্ছে একটা ও এসি রিসিভ করে কিন্তু আউটপুটে ও কি দেয়, ডিসি দেয়। ঠিক আছে? তো এই কাজটা হয় কি করে? এই কাজটা হয় হচ্ছে রেকটিফায়ার। Rectifier rectifies an alternating current into a direct current. Alternating current কে direct current এ convert করে। ঠিক আছে? So how does it do? সেটা আমরা দেখব। ঠিক আছে? So প্রথমে আমরা কি করি, যখনই কোনো মোবাইলকে চার্জ করতে হয়, the primary target is to get a low potential difference. If I apply 220 volt potential difference, the whole mobile will burn up. Okay? So what we do, we take a transformer first. You know what is a transformer? तो उसमें एक प्राइमरी कॉइल रहता है, एक सेकेंडरी कॉइल रहता है. This is a symbolic representation of a transformer. Transformer করার সময় আমি symbolic representation টা করাই দিই তোমাদের. Symbolic representation is like this. একটা প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং, একটা সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং, আর তাদের মাঝখানে এরকম প্যারালাল লাইনস ড্র করা থাকে. This means a transformer. এটার মানে হচ্ছে ট্রান্সফরমার. ঠিক আছে? প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর অ্যাক্রসে আমি obviously একটা অল্টারনেটিং কারেন্ট অ্যাপ্লাই করব. সেটা হচ্ছে কত, 220 ভোল্ট। অলরাইট, আর এখানে একটা না, এখানে ডাইরেক্ট কারেন্ট হচ্ছে কত, I'll also get alternating current. Over here I will also get the current, alternating current, but my device works on direct current, work করে on direct current, right? তাহলে আমি কি করব, don't draw, আগে একটু বুঝে নাও, ড্র করার সময় লাগবে, একটু বুঝে নাও, ঠিক আছে? We'll connect a PN junction over here. আচ্ছা, এটা বলতে হবে, একটু লিখছি আমি। সেটা হচ্ছে, রিমেম্বার আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম ড্র করেছিলাম PN junction, রাইট? এটা কি টাইপ দিয়েছিলাম, n টাইপ দিয়েছিলাম, আর এটা p টাইপ। তো এই যে ব্লক ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে নরমাল আমরা বোঝার জন্য করেছি, বাট when you draw a diode in a circuit diagram, you need to represent it with a symbol. So what is the symbol of a diode? The symbol of a cell is like a big line and a small line. The symbol of a capacitor is two parallel lines. The symbol of a resistor is like this, right? Ammeter, voltmeter on a circle kore A বা V লিখি। So what is the symbol of a diode? Diode এর symbol. Diode এর symbolটা হচ্ছে, it is এইটা n আর p যদি হয়, এরকম একটা arrow, ঠিক আছে? এটা স্ট্রেট লাইন, এটা স্ট্রেট লাইন, যেটা p টাইপ সেখানে অ্যারোটা থাকে, আর যেটা n টাইপ সেখানে এরকম স্ট্রেট লাইন থাকে, ঠিক আছে? তো এখানে আমি যেহেতু এটা উল্টো নিয়েছি, সেজন্য আমি এটাকে, এটা বেসিক্যালি pn, এটা p, এটা n, বুঝা গেছে? যেটা n সেটাতে লাইন থাকে আর p তে অ্যারো থাকে, অলরাইট?
এইবারে একটু মন দিয়ে শুনুন, লিসেন টু ভেরি কেয়ারফুলি। এইবারে কথাটা হচ্ছে যে আমি এটাকে ফাইনালি কোথায় দিচ্ছি, আমার আউটপুটে দিয়ে দিচ্ছি। সো দিস ইজ ভি আউট, এটা হচ্ছে ভি আউট মানে আউটপুট ভোল্টেজ। অলরাইট, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম? সার্কিট ডায়াগ্রামটা বোঝা যাচ্ছে তো? এইটা একটা ট্রান্সফরমার, এর কাজটা হচ্ছে হাই পোটেনশিয়াল থেকে লো পোটেনশিয়ালে কনভার্ট করা, আর সেই আউটপুটে আমি জাস্ট একটা ডায়োড লাগিয়ে দিয়েছি, আর কিছু করি জাস্ট কানেক্টেড আ ডায়োড একটা साइड, दूसरी साइड ना वो लास्ट में क्या हुआ ऐसे फ्री हो। हाँ, क्योंकि इधर तुमको कनेक्ट करना है ना अपना चार्जर का, माने फोन का जो फोन में जो नॉब तुम अंदर डालोगे तो उसमें दो पॉइंट रहेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, तो वो ये दो एंड्स है, तो यहाँ से तुम जाके सॉकेट के अंदर ही है। अच्छा, कोनটা पॉजिटिव हाँ, एक बार সেটা হচ্ছে কথা। Since this is an alternating current, every instant this end will become positive, this end will become negative, and the next instant this will be negative, this will be positive, তাই তো? এবারে আমি একটা ইনপুট আউটপুট ডায়াগ্রাম ড্র করছি। ইনপুট ইট ইজ কনস্ট্যান্টলি অসিলেটিং, আর আমরা সেই অসিলেটিং পোটেনশিয়ালটাকে কি করে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম, সাইন কার্ভ দিয়ে, রিমেম্বার? সো দিস ইজ দ্য ইনপুট, এটা হচ্ছে আমার ইনপুট, আর আউটপুটটা কি হচ্ছে, look at this, একটু মন দিয়ে শুনুন। হ্যাঁ, at any instant this end is positive and this end is negative, যে কোনো একটা ইনস্ট্যান্ট। at this instant p end of the diode is connected to the positive end and n end of the diode is connected to the negative, তাহলে এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে না রিভার্স বায়াসে আছে? যখন p p এর সঙ্গে আর n n এর সঙ্গে কানেক্ট থাকে তখন এটা ফরওয়ার্ড বায়াস, রাইট? ফরওয়ার্ড বায়াসে ও কারেন্ট অ্যালাউ করবে, সো we will have a output potential থাকবে। next instant this is become positive and this is becoming negative, তাহলে negative is connected to p type আর positive is connected to, তাহলে কি বায়াসিং এ আছে, রিভার্স বায়াসিং এ কি কারেন্ট অ্যালাউ করবে? অ্যালাউ করবে না, তার মানে আউটপুটে কিছু পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? আবার নেক্সট ইনস্ট্যান্ট দিস ইজ পজিটিভ, দিস ইজ নেগেটিভ, ফরওয়ার্ড বায়াসড, তাহলে আবার এই পার্টটা it will have a output, আবার নেক্সট পার্টটায় it will have no output, আবার পরের পার্টটায় it will have output. So what is happening for this end? Whenever it is positive it is giving an output, whenever it is negative it is not giving any output, so all the time it will act as positive, this will act as negative, কোন রিভার্স সিচুয়েশন ও অ্যালাউই করে না। কারেক্ট, একটা উইক কারেন্ট ফ্লো করে, সেই কারেন্টটা ফ্লো করে বিকজ অফ মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার্স, তো সেটা এতটাই উইক হয় যে সেটা আমার সার্কিটে ড্রাইভ করতে পারে না, ঠিক আছে? সেই জন্য ওটাকে নেগেটিভ করতে পারে। ঠিক কোয়েশ্চেন করেছে, একদম কারেক্ট কোয়েশ্চন, কিন্তু ওর স্ট্রেংথটা এতটাই ছোট হয় যে ও কোনো কারেন্ট মানে সার্কিটে ড্রাইভ করতে পারে না, হয়তো সামান্য একটু পোটেনশিয়াল থাকে বাট সার্কিটে ড্রাইভ করতে পারে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এটা বোঝা গেছে কি বললাম? সো দিস ইজ কল্ড আ হোয়াট? This is a rectifier. Nah, diode as a working as a rectifier, but this process is called a rectifier. ঠিক আছে? এই পুরো জিনিসটাকে রেকটিফায়ার বলে, মানে আমরা ওয়াল সকেটে যেটা লাগাই সেটা হচ্ছে রেকটিফায়ার। কিন্তু এটা ঝামেলা আছে। এ কি করছে? প্রতিটা সাইকেলের অর্ধেকটা রেকটিফাই করছে আর অর্ধেকটা হজম করে দিচ্ছে। তাই তো? So that is why high efficiency খুব কম। Efficiency is less than 50%. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আউটপুট। সেই জন্য এটাকে বলা হয় হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার। হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার। কেন হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার বলা হয়? বিকজ ইট ইজ রেকটিফাইং only half of the wave. The rest half of the wave is not being rectified. সেটাকে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার বলা হয়। ये तो इसके अंदर डालते हैं और तुम्हारा जो एडाप्टर चार्जर होता है उसके अंदर ये पूरा चीज रहता है और उससे जो वायर बना निकलता है वो ये दो पॉइंट का कनेक्शन।
सर बट कभी होता है हम लोग चार्जर को बेस से उल्टा भी लगा देते हैं। हाँ तो ये तो ऑल्टरनेटिंग है ना, तो तुम चार्जर को सीधा लगाओ उल्टा लगाओ उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ऑल्टरनेटिंग में चार्जर को सीधा लगाओ उल्टा सर लगाओ। ये जो राइट वाला पार्ट है वो चार्जर है। हाँ ये पूरा चार्जर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चार्जर। ये इसका प्लग कनेक्टिंग प्लग पिन ये है और ये है जो तुम मोबाइल के प्लग, समझना है? वो समझना जरूरी है। हेलो wave rectifier and how does it work? So full wave rectifier, how does it work? The same thing, we have a transformer first and then the transformer has got an output whose potential difference is low. এখানে obviously আমরা একটা source apply করব, alternating source, and there is a low potential difference. What do? We will connect two diodes at the two ends. দুটো এন্ডে আমরা দুটো ডায়োড কানেক্ট করব। আগেটা একটা ডায়োড কানেক্ট করেছিলাম, এবার দুটো এন্ডে দুটো ডায়োড কানেক্ট করব। কিন্তু তাদের একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা হচ্ছে যে যখন A পজিটিভ হবে তখন তো A নেগেটিভ, তাহলে A ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকবে, A রিভার্স বায়াসে থাকবে, তাহলে এই তো কারেন্ট অ্যালাউ করবে না, তাহলে আমার সার্কিটটা কমপ্লিট হবে না। I will not be able to complete the circuit. So what will I do? I will take a connection out from the middle. ঠিক আছে, মাঝখান থেকে একটা কানেকশন আউট নেব, আর এই দুটোকে আমি একসঙ্গে I will connect দেব, কানেক্ট করে এখান থেকে একটা কানেকশন আউট, আর এই যে দুটো কানেকশন আউট আসছে এটাই হচ্ছে আমার পিন, যেটা আমি মোবাইলে লাগাবো। I'll connect it to the charger. ठीक है, so I'll connect a resistance over here and call it load. লোড মানে যেটা আমি মোবাইল চার্জিং করছি সেখানে, সেটা হচ্ছে আমার লোড। কোনটা? না 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 না, সেটা হচ্ছে এটা, যেটা 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 আমরা ঢোকাই, যেটা সকেটে ওয়াল সকেটে দেবো, সেটা হচ্ছে এই দুটো এন্ড। এই দুটো এন্ড মানে এখানে যদি আমি এটা প্লাগ ড্র করি, এটা একটা এন্ড, এটা একটা এন্ড প্লাগে, সেটা ওয়াল সকেট। আর এই যে দুটো এন্ড, এই যে দুটো এন্ড বেরোচ্ছে, এই এন্ডটা আর এই এন্ডটাকে মিলিয়ে একটা পিন তৈরি হবে, সেটা তোমার মোবাইল। এর মধ্যে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ থাকবে, সেটা কি করে হচ্ছে সেটা আমরা বুঝবো। ঠিক আছে, আবার আমরা ইনপুট আউটপুট ডায়াগ্রাম ড্র করছি। ইনপুটে আমরা obviously একটা সাইনোসয়েডাল ফাংশন দিয়েছি, আর আউটপুটে কি হচ্ছে সেটা আমরা দেখব। ফর এনি ইনস্ট্যান্ট if this is positive and this is negative, তখন কি হবে? The upper diode will be in forward biasing, but reverse bias, নিচে ডায়োডটা reverse bias, তাহলে the lower diode will not work, it will stop। তাহলে আপার ডায়োডটা যদি ওয়ার্ক করে, কারেন্টটা কি হবে? এখান থেকে আসবে, এখান থেকে এসে লোডের মধ্যে, ধরো এই পয়েন্টটা A, এই পয়েন্টটা B, তাহলে কারেন্টটা এখান থেকে এসে এরকম ভাবে মুভ করে সার্কিটটা কমপ্লিট করবে। ইয়েস অর নো? কারেন্ট স্প্লিট করবে দেখি কি করে স্প্লিট করবে, কারণ এখানে যেতেই পারছে না, এটা রিভার্স বায়াস আটকে রেখেছে, তাহলে এদিকে কিছু যাবেই না, তাহলে যা যাওয়ার এখান থেকে ফ্লো করে যায়। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে? কারেন্টটা ফর দ্য লোড ইজ ট্রাভেলিং ফ্রম A টু B। তা আমরা জানি সবসময় কারেন্ট কোথা থেকে কোথায় ফ্লো করে, পজিটিভ টু নেগেটিভ। তাহলে ফর দ্য লোড দিস ইজ পজিটিভ টার্মিনাল, দিস ইজ দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল। এটা কোন সাইকেলের জন্য হলো? ফার্স্ট সাইকেল। তাহলে এটা পজিটিভ আছে, এখানেও একটা পজিটিভ আউটপুট হলো। এটা তো আগেও হচ্ছিল, নতুন কি? নতুনটা এবারে হবে। কি এবারে হচ্ছে? ইন দা সেকেন্ড সাইকেল যখন এটা নেগেটিভ, তখন এখানে কি হচ্ছে? এটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে আর এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আচ্ছা, একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম, একটু মন দিয়ে শোনো। আগে কি ছিল? এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ছিল তো, তা এই যে পয়েন্টটা, এটা এটার রেসপেক্টে তো নেগেটিভ ছিল না, মানে এটা হাই পোটেনশিয়াল, এটা লো পোটেনশিয়াল, তাহলে obviously with respect to this positive end this was at low potential, সেই জন্য সার্কিটটা এভাবে কমপ্লিট হয়েছে। বাট ইন দিস কেস এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ, তাহলে কি হবে? এই যে পিএন জাংশন ডায়োডটা, সেটা কি কি বায়াসিং এ থাকবে? পজিটিভ কানেক্টেড টু দ্য পিএন, দিস ইজ পিএন, রিমেম্বার অ্যারোটা হচ্ছে পি আর লাইনটা হচ্ছে এন, রাইট?
তাহলে নিচেরটা কিসে থাকবে ফরওয়ার্ড বায়াসে, কিন্তু উপরেরটা, তাহলে উপর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে, কারেন্টটা কোথা দিয়ে ফ্লো করবে, when it goes over here again it comes at this junction, it will not flow to the upper part but flow through this, তাহলে এখানেও একই জিনিস হচ্ছে, কারেন্টটা a থেকে b তে ফ্লো করছে। আর কেন ফ্লো করবে, তার কারণটা হচ্ছে এটা যদি পজিটিভ পোটেনশিয়াল হয়, irrespective this point will be at lower potential because the other end is negative, তাই তো? তাহলে the current will flow from the positive terminal to the negative। তাহলে দেখো in both the cycle, positive cycle এও কারেন্টটা a থেকে b তে ফ্লো করছে, নেগেটিভ সাইকেলেও current is flowing from a to b, so can I say that second may be output positive না, কারণ আউটপুট যারা অ্যাক্রসে নিচ্ছি সে তো সেম ডিরেকশনই কারেন্ট ফেস করছে না, সে তো উল্টো ডিরেকশনে কারেন্ট ফেস করছে না। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, পজিটিভ সাইকেলের জন্য ও পজিটিভ আউটপুট দেবে, নেগেটিভ সাইকেলের জন্য ও পজিটিভ আউটপুট দেবে, আগে মানে একটা সাইকেল ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে, রাইট, এবারে দুটো সাইকেল ইউটিলাইজ হচ্ছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড আ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার। এটা হচ্ছে ইনপুট আর এটা হচ্ছে আউটপুট ওয়েভফর্ম, ইনপুট ওয়েভফর্ম, আউটপুট ওয়েভফর্ম, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? ঝটপট লিখুন, ঝটপট, ফাস্ট। ডিফারেন্সিয়েট, হ্যাঁ, কিছুই নয়, এটাতে পাওয়ার ইউটিলিটিটা একটু বেশি হবে, মানে প্রপার হবে, আর যেটা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার তার এফিশিয়েন্সিটা অনেক কম হবে। মানে হাফ ওয়েভটা তুমি যদি হাফ ওয়েভ, ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সব যদি একই স্পেসিফিকেশন থাকে, তাহলে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার যদি তোমার ফোনকে চার্জ করতে 5 ঘন্টা সময় লাগে, তাহলে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার 2.5 ঘন্টায় চার্জ করবে। নতুন বেশি পাওয়ার সাপ্লাই করছে না, দুটোই আউটপুটে দিচ্ছে, সবই এখন ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার নয়। ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের একটা ড্রব্যাক আছে, বলছি ঝটপটে কেন, এটা ফাস্ট ক্যামেরা। আচ্ছা, so you find this to be amazing ki for positive and negative both cycles are being rectified, so obviously this is highly useful. But look at the problem. The problem is when a transformer is transforming the potential, that means from 220 volt, say it is transforming to 5 volt, the load is receiving only half of that potential difference. See, in any one cycle either this is available or this is available, মানে আমি যদি আউটপুটে 5 ভোল্ট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দিই, ও কিন্তু 2.5 ভোল্ট ইউজ করতে পারবে, ও 5 ভোল্ট ইউজ করতে পারবে না, ঠিক আছে? This is the reason why the efficiency of a full wave rectifier is also less than 50%. यहाँ पोटेंशियल कम हो रहा है क्या 220 से कम, तो हाँ 220 से कम हो रहा है, मतलब जितना यहाँ पर 220 से कम होके जितना पोटेंशियल ये सप्लाई कर रहा है बाहर, उसका भी आधा पोटेंशियल इसे मिल रहा है, ठीक है? तो मतलब कि आधा पोटेंशियल का वेस्टेज तो हो ही रहा है, तो हाफ वेव और फुल वेव का एफिशिएंसी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। That is the reason why we developed a new technique called bridge rectifier. So what is a bridge rectifier? Input output diagram will remain same. Bridge rectifier. So what is a bridge rectifier? Bridge rectifier में क्या होता है? This is the transformer. This is the output of the transformer. We want the potential difference of this whole output to be available for charging. এই যে আউটপুটের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে, আমাদের পুরোটাই अवेलेबल চাই চার্জিং এর জন্য। তো আমরা কি করছি দেখো, এই ডায়াগ্রামটা আমি ড্র করে নাও, পর ড্র করবে, হ্যাঁ এক্ষুনি ড্র করবে, একটু বোঝো আগে, কারণ আমি তো রাফ করতে পারবো, তোমরা রাফ করতে পারবে না। সো ফার্স্ট লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্রপারলি। দিস ইজ আওয়ার লোড রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে? সো we use 4 diodes over here. কিছুটা
বেসিক্যালি তুমি যদি ডায়োডকে নিয়ে সার্কিট বানাতে চাও, একটা জিনিস মনে রাখবে, ডায়োডের অ্যারোটা যেদিকে থাকে সেই ডিরেকশনে কারেন্টটাও অ্যালাউ করে, রিভার্স ডিরেকশনে কারেন্টটাও অ্যালাউ করে না, ঠিক আছে? অ্যারোটা যে ডিরেকশনে থাকে সেই ডিরেকশনে কারেন্টটাও অ্যালাউ করে, রিভার্স ডিরেকশনে কারেন্টটা অ্যালাউ করে না। এই চলছে। সো এবারে কি হচ্ছে একটু মন দিয়ে দেখো। At any instant when this is positive, this is negative, this is obviously connected to alternating source, তখন কি হচ্ছে, কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করে আসছে, এসে দেখো এ ফরওয়ার্ড বায়াসিং এ আছে, কিন্তু এ কি বায়াসিং এ আছে, রিভার্স বায়াসিং। তাহলে কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করে যাবে না, ও কোথা থেকে ফ্লো করবে, এখান থেকে ফ্লো করবে, ফ্লো করে এখানে এলো, যেই এখানে এলো ওর কাছে দুটো জায়গা যাওয়ার আছে, এখানে যেতে কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে এখানে চলে গেল। আর এখানে কেন যেতে পারবে না, এ রিভার্স বায়াসিং হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এ যেতে দেবে না, তাহলে কারেন্টটা এখান থেকে ফ্লো করছে, টার্মিনাল নিয়ে নিচ্ছে আমরা এ আর এটা বি, কারেন্টটা এখান থেকে ফ্লো করে আসছে, ফ্লো করে আবার এর থ্রু দিয়ে ফ্লো করে, এটা ফরওয়ার্ড বায়াসিং আছে, ফ্লো করে আবার সার্কিটটা কমপ্লিট করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? তার মানে এখান থেকে আসছে, এর থ্রু দিয়ে ফ্লো করছে, এখান থেকে ফ্লো করছে, আবার এখান থেকে ফ্লো করে চলে যাচ্ছে, তাহলে দ্য হোল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ আপনি নিচ দিয়ে এইদিকে যাচ্ছে না, নিচ দিয়ে এইদিকে চলে আসছে, সার্কিটটা কমপ্লিট করতে হবে, ওকে না? হ্যাঁ, মানেটা এইবারে হবে। এই পাঁচটা বোঝা গেছে তো, এগুলো মন দিয়ে দেখো, এখান থেকে আসছে, এইটা একটা ফরওয়ার্ড বায়াস, এখান থেকে আসছে, এখানে যেতে পারছে না, রিভার্স বায়াসিং, সো এখান থেকে পাস করছে, আবার এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে, এখান দিয়ে পাস করে এখান দিয়ে কমপ্লিট করে দিচ্ছে সার্কিটটা, ঠিক আছে? নেক্সট ইনস্ট্যান্টে এটা কি হচ্ছে, নেগেটিভ, আর এটা তাহলে কি হবে, কারেন্টটা এখান থেকে শুরু করবে, গিয়ে এখানে গিয়ে দেখবে এ রিভার্স বায়াসিং এ যাচ্ছে, তাহলে এর থ্রু দিয়ে পাস করে এখান থেকে পাস করে, তাহলে এখান থেকে পাস করে এদিকে দিয়ে যাবে, গিয়ে আবার এখানে পৌঁছে দেখবে এ রিভার্স বায়াসে আছে, তাহলে এদিকে যাবে, তাহলে আবার এদিকেই যাবে, এখান থেকে এদিকে আসলে এসে দেখবে এ ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে, এখানে এসে সার্কিটটা কমপ্লিট করবে। বুঝতে পেরেছো? তার মানে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ থাকলেও সার্কিট কমপ্লিট হবে, আবার এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ থাকলেও সার্কিট কমপ্লিট হবে, but in both the cases the load resistance will have the current from A to B. Load resistance এ কিন্তু কারেন্টের ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। Is that clear? Yes or no? Yes. So this is the full wave rectifier where the full potential difference is being utilized. Forward cycle এও full potential difference utilized হচ্ছে, reverse cycle এও full potential difference utilized হচ্ছে। That is why আচ্ছা এটা it acts like a bridge between the forward and reverse, এই জন্য এটাকে bridge rectifier বলা হয়, আর কিছু না। ঝটপট লিখুন, হ্যাঁ এই গ্রাফটা সেম হবে, এই গ্রাফটা কোনো ডিফারেন্স হবে না, কারণ এই গ্রাফে তো এখানে এইটা ইনপুট, এই পয়েন্টটা হচ্ছে ইনপুট যেখানে অসিলেটিং পোটেনশিয়াল আসছে, আর আউটপুটে সব সময় অ্যাম্প্লিটিউড দুটো সেম হবে, মানে এটার যা হবে এটারও তাই হবে, আগের গুলোতে কম হবে, রাইট, আগের গুলোতে কম হবে। অ্যাম্প্লিটিউড তো এমনিতেও অনেক বেশি হবে, ডিফারেন্ট হবে, কারণ ইনপুটে আমি কত ভোল্ট লাগাচ্ছি, হ্যাঁ, আর আউটপুটে মাত্র 5 ভোল্ট, তো সেই অনুযায়ী ডায়াগ্রাম ম্যাচই করবে না, ইনপুটের পোটেনশিয়াল এরকম লম্বা লম্বা হবে, আর আউটপুটের টাইপ ছোট ছোট হবে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি, কেন এর এফিশিয়েন্সি সবথেকে বেশি, ক্লোজ টু 80%, না দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড করবে, তাই তো? Well, now the next thing is breakdown times. So breakdown diodes are of two types, or breakdown can take place in two ways. একটা হচ্ছে Zener breakdown, আর একটা হচ্ছে avalanche breakdown. Yes. So avalanche breakdown. So Zener breakdown and avalanche breakdown. Now what is a breakdown? এটা আগের দিন আমরা পড়েছিলাম, when reverse bias, you put a diode in the reverse bias, initially it does not allow any current, কোনো current allow ও করে না, but so ZENER Zener, ZENER, Zener or avalanche. So when you apply a potential difference in the reverse bias, it does not allow current.
সার্কিটের কারেন্ট অ্যালাউ করে না, এটা আমরা দেখেছি, ঠিক আছে। বাট আপ টু আ সার্টেন পোটেনশিয়াল, তার থেকে বেশি পোটেনশিয়াল যদি আমি অ্যাপ্লাই করে দিই তখন কি হয়, এই যে বন্ডস গুলো আছে সেই বন্ডস গুলো ব্রেক ডাউন করে ইট ক্রিয়েটস আ হিউজ লট অফ চার্জ ক্যারিয়ার এন্ড সাডেনলি देयर ইজ আ হিউজ কারেন্ট ইন দা রিভার্স ডিরেকশন, প্রচন্ড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ কল ব্রেকডাউন। এই যে প্রসেসটা আমি বললাম, দিস ইজ কল্ড অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন, ঠিক আছে, লাইক অ্যান অ্যাভালাঞ্চ। ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাভালাঞ্চ? যখন স্নো গ্লেসিয়ার্স গুলো খুব সাডেনলি একটা পার্ট ভেঙে পড়ে যায় তখন হিউজ একখানা thrust ক্রিয়েট করে and it just sweeps out anything in its way, right? So avalanche breakdown ও একই জিনিস হয়, ওখানে ডিপ্লিশন লেয়ারটা খুব স্ট্রংলি বড় হয়ে যাচ্ছে, suddenly if the depletion layer breaks it creates a huge amount of charge carriers and they start moving, producing a huge amount of current. In an avalanche breakdown, the diode basically becomes useless. নষ্ট হয়ে যায়, ডায়োডটা নষ্ট হয়ে যায় and you have to throw it out. But there is another type of process where the breakdown can be used. Key process? Zener breakdown. Zener breakdown কি হয়? Zener breakdown, it does not break the depletion layer. Depletion layerটাকে destroy করে দেয় না। তার জায়গায় কি হয়? The potential difference when it becomes very high, it creates a tunneling effect. Tunneling effect মানে, think of the potential as a wall. সেজন্য আমরা বলি potential barrier. So think of potential difference creating a wall. ঠিক আছে? So when you apply a large potential difference, then what happens? It creates some holes through this wall. ঠিক আছে? এই হোলস থ্রু দ্য ওয়াল, এই ওয়ালের থ্রু দিয়ে যখন হোলস গুলো ক্রিয়েট হয়, সেই হোলস এর থ্রু দিয়ে দ্য মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার্স ক্যান সিম্পলি ক্রস ওভার। ঠিক আছে, এটা তোমরা বলবে স্যার দেওয়াল ছিল মাঝখানে হোল হয়ে গেল, এই আবার কি কথা, হোলটা কেন হলো? অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল কোনো হোল ওখানে হয় না, বাট হোয়াট হ্যাপেন্স when you apply a large potential difference, ওই যে পোটেনশিয়াল ব্যারিয়ারটা ডিপ্লিশন লেয়ারটা থাকে, it starts creating field emission. Field emission মানে because of the strong electric field it start emitting out electrons. ঠিক আছে, when it starts emitting out electrons তখন ওদিক থেকে আরো ইলেকট্রন আসে ওর জায়গাটা fill up করে নেওয়ার জন্য, and as if it creates some small channels যার through দিয়ে the electrons are basically passing by even though there is a whole wall present. ঠিক আছে, তাতে কি হয়, the structure of the diode does not get destroyed. Diode নষ্ট হয়ে যায়, diode doesn't get destroyed, but it is workable, work করে। সেখানেও কিন্তু ব্রেকডাউন হয়, মানে কারেন্ট ফ্লোজ ভেরি স্ট্রং, কারেন্টটা খুব স্ট্রংলি ফ্লো করে, but it does not affect the structure of the diode. So the question is, why are we learning this? এটা আমাদের জানা দরকার। আরে ভাঙে জেনে নিলাম ব্রেকডাউন ভোল্টেজ, আবার দুটো টাইপ হয়, জিনার পড়ো, অ্যাভালাঞ্চ পড়ো, কেন কি হবে? হ্যাঁ, কিন্তু ওই ফিল্ড পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা খুব স্ট্রং, তাহলে ওর ফিল্ডটা প্রচন্ড স্ট্রং। ঠিক আছে, তো অত স্ট্রং পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সে ওখানে যা ইলেকট্রনস পাবে, ওই ইলেকট্রনস গুলোকে তো ওকে ওই পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিয়ে ফ্লো করাতে হবে না, তো কম এনার্জি রেগুলেট করতে পারবে না। মানে কিরকম বলো তো, সেটা হচ্ছে ড্যাম, ধরো একটা ড্যাম করছো, সেই ড্যামে যদি কোথাও একটা ছোট্ট ক্র্যাক হয়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে কি আস্তে আস্তে জল বেরোবে? তাহলে জলের ফোর্সটা তো খুব জোরে হবে, অল্প জায়গা দিয়ে জল বেরোচ্ছে কিন্তু ফোর্সটা তো খুব জোরে জলটা বেরোবে না, সেজন্য কারেন্টটা খুব হাই থাকে, কিন্তু পুরো ড্যামটা ভেঙে যায় না। অ্যাভালাঞ্চে কি হয়, পুরো ড্যামটা ভেঙে যায়। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, সেটা ডোপিং দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়। আমি যদি খুব বেশি করে ডোপিং করে রাখি, স্ট্রংলি ডোপ থাকে, তাহলে সে জিনার ডায়োড করবে, আর যদি একটু উইকলি ডোপ থাকে তাহলে ভেঙে যাবে। ঠিক আছে, তখন সেটা অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন। কি বলছিস? হ্যাঁ, না, অ্যাভালাঞ্চের কোনো ইউজ নেই, আমরা ইউজ করতে পারি না, জিনারকে আমরা ইউজ করতে পারি। এবার কথা হচ্ছে কোথায় ইউজ করব, ওয়্যার ডু উই ইউজ। আচ্ছা, জিনার ব্রেকডাউন, অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন কি করে হয় সেটা তোমাদের লেখানো আছে, আমি আর লিখে সময় নষ্ট করছি না, সেটা তোমরা একটুখানি পড়ে আমাকে পরের দিন বলবে যে অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন আর জিনার ব্রেকডাউন কি করে হয়। আমি যেটা করাচ্ছি সেটা হচ্ছে হাউ টু ইউজ দ্য জিনার ব্রেকডাউন। জিনার ব্রেকডাউন কোথায় ইউজ করি আমরা? তোমরা এখন দেখেছো
যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো তোমরা কেনো সেখানে অনেক জায়গায় কি বলে একটা বস্তু থাকে যেটা তোমার ইট সেভস ইউ ফ্রম সার্চ পাওয়ার সার্চ রেডিয়েশন সামথিং না পাওয়ার সার্চ থেকে ওটা সেভ করে এমসি হ্যাঁ ইটস somewhat like a stabilizer ঠিক আছে so what's a stabilizer stabilizer is needed for very critical circuits মানে এটা চলছে critical circuits মানে কোন সার্কিট স্টেবিলাইজার কোথায় কোন সার্কিটে লাগে হ্যাঁ ফ্রিজ এসি এগুলো তো খুব বড় সার্কিটস বলছি আমি কিন্তু ধরো তুমি একটা ল্যাপটপ ইউজ করছো সেই ল্যাপটপের মধ্যে খুব ফাইন কানেকশনস আছে তাতে যদি একটু বেশি হাই পোটেনশিয়াল আসে তাহলে পুরো তোমার খুব দরকারি কাজ নষ্ট হয়ে যাবে সো what they do they connect a circuit which will not allow more than a certain potential difference মানে say the laptop works at 9 volt so 9 ভোল্টের থেকে বেশি ও অ্যালাউই করবে না যদি 9 ভোল্টের থেকে বেশি কারেন্ট চলে আসে তাহলে ও সার্কিটটাকে ব্রেক করে দেবে 9 ভোল্টই অ্যালাউ 9 ভোল্টের থেকে বেশি অ্যালাউ ঠিক আছে এই জিনিসটা কি করে করা হয় উইথ দ্য হেল্প অফ Zener diode দিয়ে কি করে না ডিফারেন্ট ভোল্টেজ চার্জ করে কিন্তু যদি ইনপুট পোটেনশিয়াল যদি বেশি হয়ে যায় না তাহলে ও আউটপুট পোটেনশিয়াল বেশি ও পাওয়ার সার্জ আটকাতে পারে চার্জার পাওয়ার সার্জ আটকাতে পারে মানে যদি তোমার ইনপুট পোটেনশিয়ালটা ধরো 200 থেকে is our home potentials are designed to withstand from 200 to 240 200 থেকে 240 ভোল্ট অবধি উইথস্ট্যান্ড করতে পারে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু যদি এটা 300 হয়ে যায় স্যার ধরো কোনো একটা সিএসসি ফেলিয়ার হলো সেই ফেলিয়ারের জন্য পোটেনশিয়ালটা এখানে হট করে একটা সাডেন স্পাইক হ্যাঁ একদম চার্জার বা পাখা টিভি এগুলো যদি চলে সব পুড়ে যাবে সব নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু তোমার যদি একটা পাখা টিভি পুড়ে গেল সেটা ঠিক আছে কিন্তু তোমার ল্যাপটপের মধ্যে খুব দরকারি জিনিস আছে ঠিক আছে খুব দরকারি কাজ আছে 2-3 বছরে হঠাৎ করে সেটা পুড়ে গেল তাহলে তো ঝামেলা তাই না তো সেই জন্য টু সেভ এনি সেনসিটিভ সার্কিট ফ্রম গেটিং ওভারলোডেড আমরা Zener ডায়োডটাকে ইউজ করি হাউ ডু উই ইউজ ইট একটু মনে রাখো সে দিস ইজ দ্য সোর্স এই সোর্স থেকে আমরা একটা পোটেনশিয়াল রেজিস্টর দিয়ে অবভিয়াসলি দিয়ে একটা Zener ডায়োড দেখতে কেমন হয় Zener ডায়োডের এরকম দুটো হাত থাকে ঠিক আছে কেন এরকম হাত রাখা হয় তার কারণে Z স্ট্রাকচারটা দেওয়ার জন্য Zener ঠিক আছে ওটা নরমাল ডায়োড নয় Zener ডায়োড বোঝানোর জন্য এখানে দুটো হাত দেওয়া থাকে অপোজিট ডাইরেকশনে হাত দেওয়া থাকে অবভিয়াসলি আচ্ছা এবার দেখো if I connect a potential difference positive negative তাহলে বলো এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে না রিভার্স বায়াসে আছে ये डायोड रिवर्स बायस में है या फॉरवर्ड रिवर्स बिकॉज़ द p टाइप इज कनेक्टेड टू द एंड राइट এবারে আমি কি করছি এই দুটো এন্ড থেকে আমি একটা আউটপুট বার করছি and I am connecting this to my load this is my load sensitive load means it will not withstand মানে it will not work properly if the potential difference becomes greater than 5 volt 5 volt এর থেকে বেশি হলে it will get destroyed ঠিক আছে সে আমি এখানে একটা 9 volt ব্যাটারি লাগিয়েছি alright and obviously the current will start from here এখানে যাবে and say this resistor eats up 4.5 volt তাহলে কত পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বাকি পড়ে থাকবে that 4.5 will be available over here তাহলে that 4.5 when it is available তখন এই Zener will act as a opposing circuit মানে এটা রিভার্স বায়াসে লাগানো আছে তাহলে will it allow current no it will not allow current তাহলে কারেন্টটা এখানে এসে কি দেখবে আমার কাছে দুটো যাওয়ার জায়গা আছে এদিকে আর এদিকে তাহলে এদিকে যেতে পারবে না কারেন্টটা এখান থেকে এসে আমার সার্কিটটাকে কমপ্লিট করে এখান থেকে সার্কিটটা কমপ্লিট করবে so my load will keep on working আমার কম্পিউটার ওয়ার্ক করছে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে
if this potential difference becomes 4 volt তখন কিন্তু আমার এটা কাজ করবে কোনো অসুবিধা নেই but suddenly if the potential difference eaten up over here becomes 3 volt তাহলে কত potential difference থাকবে 6 but the breakdown voltage of my Zener voltage is 5 volt breakdown 5 volt breakdown মানে কি means if the potential difference across this Zener diode becomes greater than 5 volt then it will act as a breakdown voltage তাহলে breakdown হলে কি হবে it will allow the current to pass and it will allow maximum amount of current to pass তার মানে এর মানে এর আগের কেসে in the previous case when the current was flowing through this end and this Zener diode was not allowing the current তখন এই Zener diode এর রেজিস্ট্যান্সটা খুব হাই ছিল তাহলে হাই রেজিস্ট্যান্স যেখানে থাকবে সেখানে কারেন্ট বেশি যাবে না যেখানে লো রেজিস্ট্যান্স থাকবে সেখানে কারেন্ট বেশি পাস করবে as soon as you increase the potential difference beyond 5 volt this Zener diode gives you resistance very minimum রেজিস্ট্যান্সটা খুব মিনিমাম হয়ে যায় তাহলে এই যে কারেন্টটা আসছে এবারে ওর কাছে যাওয়ার দুটো পথ আছে কিন্তু যেহেতু এখানে রেজিস্ট্যান্স অনেক কম তাহলে ওখানে দিয়ে না গিয়ে বেশিরভাগ কারেন্টটা কোথা দিয়ে ফ্লো করে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে বেরিয়ে ফ্লো করে যাবে and it's like kind of short circuit and it does not allow much current to pass through this because here is the resistance is high here resistance is low কি বললাম বুঝতে পারছো বেশি কারেন্ট এখান দিয়ে পাস করে বেরিয়ে যাবে and our circuit will be safe appliance कहाँ पे हाँ अप्लायंस यहाँ पर लगा ओके এটা একটা লিমিট অবধি ক্যাশ করে দেবো এটা যদি প্রচন্ড হ্যাঁ প্রচন্ড বেশি হয়ে যায় আমার যদি 5 ভোল্ট না হয় এটা 3 ভোল্ট না হয় ধরো এখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা 20 ভোল্ট চলে এলো পাওয়ার সার্চ 20 ভোল্ট চলে এলো তা এ তো ফ্রিওয়ে তৈরি করে দেবে পুরো একেবারে পুরো ফ্রিওয়ে তৈরি করে দেবে তাহলে এখানে কারেন্ট যাবেই না বেশিরভাগ চার্জটা এদিক দিয়ে ফ্লো করে যাবে যত আমাদের ভোল্টেজ বাড়াতে থাকবে ওখান থেকে হ্যাঁ this path will act like a মানে this will act like a disconnected circuit কিছু লেভেলে মানে যেটা যাবে সেটা কোনো মানে হার্ম ক্রিয়েট করতে পারে 1000 ভোল্ট লাগি একদম 1000 ভোল্ট লাগিয়ে দিলে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু বেশিরভাগ কারেন্টটা এখান থেকেই ফ্লো করে বেরিয়ে যাবে মানে বেসিক্যালি কি দেখো খুব সিম্পল একটা জিনিস ধরো এই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে 100 ওহম ঠিক আছে initially when it was acting like a barrier and not allowing the current তখন এর পোটেনশিয়ালটা ছিল 10000 ভোল্ট এই 10000 ওহম এর রেজিস্ট্যান্সটা ছিল ঠিক আছে এবারে যেই আমি ব্রেকডাউনে পাঠিয়ে দেবো একে এর রেজিস্ট্যান্সটা সাডেনলি 0.2 ওহম হয়ে যাবে তার মানে কি obviously maximum amount of the charge will flow through this and minimum amount of charge will flow through this তা আমি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স একটা সার্কিটে খুব বড় লাগিয়ে দিতে পারি কিন্তু সেখানে যদি কারেন্টটা খুব অল্প ফ্লো করে আবার সার্কিট উইল বি সেফ তাহলে বেশিরভাগ এখান থেকে কারেন্টটা ফ্লো করবে আলটিমেটলি তো সেফটি লিমিট আছে হ্যাঁ সেটা অবভিয়াসলি তখন তো তাহলে সবকিছু পুড়ে যাবে তারগুলোই পুড়ে যাবে তো সেটা তো হবে না সেটা তো অবভিয়াসলি করতে পারবো না সো ইজ দিস ক্লিয়ার কি করে Zener diode কাজ করে না না কিছু হয়নি তো এখন কটা বাজে এখন অনেক দেরি আছে না প্লিজ আমার পৌঁছে আরে তাহলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি সবাইকে আজকে এতটাই থাক তোমাদের এই ইয়েটা থাকবে শোনো